نئے آئی جی کے لیے گورنر سے مشاورت نہیں کریں گے، سندھ حکومت کا دو ٹوک اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں 27 جنوری کو نام فائنل ہو چکا تھا، اب جو یو ٹرن ہوا ہے اس پر وفاقی حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ امید ہے وزیراعظم آئی جی کی تبدیلی کا وعدہ پورا کریں گے۔ سعید غنی بولے گورنر سے مشاورت غیر قانونی ہے، وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ ایک نام پر متفق ہو گئے تھے، کچھ لوگ عمران خان کو شرمندہ کرا رہے ہیں۔ صوبائی وزراء کے خلاف کارروائی کی تو سندھ حکومت میرے خلاف ہو گئی۔ آئی جی نے وزیر اعظم کو سندھ حکومت کی ناراضی کی وجہ بتا دی۔ کلیم امام کا کہنا تھا حکومت جہاں تعینات کرے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا کلیم امام کو وفاق میں اہم ذمہ داری دینے کا عندیہ۔ ذرائع کے مطابق سیکریٹری نارکوٹکس کنٹرول تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ سندھ حکومت آئی جی کی مشاورت کے بغیر پولیس افسران کا تبادلہ نہیں کر سکتی، سندھ ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت نے ڈی آئی جی خادم حسین اور ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ ریمارکس میں کہا پولیس افسران کا تبادلہ غیر قانونی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں اس وقت ایک بھی کرونا وائرس کا مریض نہیں ہے۔ 4 ہمارے طالب علم ایسے ہیں چین میں اس وقت کہ جن کے سیمپلز کے جب ٹیسٹ کیے گئے ہیں، چونکہ ان کے اندر یہ علامات تھیں تو ان کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا۔ چین میں زیر تعلیم 4 پاکستانی طلباء کے بھی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق۔ ظفر مرزا کہتے ہیں سفارت خانے کا عملہ مسلسل رابطے میں ہے، متاثرہ طلباء کی صحت بہتر ہو رہی ہے، ان کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ ادھر چین میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چین کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود کرونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ برطانیہ نے چین کے ساتھ فلائٹ شیڈیول منسوخ کر دیا۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت کئی ملک متاثرہ شہر ووہان سے اپنے شہریوں کو نکالنے میں مصروف۔ مہلک وائرس کی روک تھام کے لیے چین سے پہنچنے والے مسافروں کو علیحدہ رکھا جانے لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت مواصلات کا ایکسل لوڈ قانون پر عمل درآمد ملتوی کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے M9 موٹر وے پر ایکسل لوڈ پر عمل درآمد روکنے کا حکم بھی کالعدم۔ عدالت نے حکم دیا ایکسل لوڈ حد سے تجاوز کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان سٹیل ملز کو 35 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ کے لیے 8 کروڑ اور ای گورننس منصوبے کے لیے 10 کروڑ گرانٹ کا اجرا بھی منظور۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ آئندہ اجلاس میں سمری کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گندم کی فوری درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ آٹے کے بحران کے خلاف درخواست کی سماعت عدالت نے وزارت نیشنل فوڈ سے جواب طلب کر لیا۔ گندم کے سٹاک اور سمگلنگ سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب نے رپورٹ پیش کر دی۔ سماعت 3 فروری تک ملتوی۔ شہباز شریف اپنے خرچ پر بیرونی دورے کرتے تھے۔ ازما بخاری کہتی ہیں سابق وزیر اعلیٰ کیمپ آفس کا خرچہ بھی اپنی جیب سے دیتے تھے۔ عمران خان طیارہ لے کر عمرہ کرنے گئے، سعودی طیارے میں امریکہ گئے، خالی طیارے میں بشرا بیگم واپس آئیں۔ بنی گالہ کی سیکیورٹی پر اخراجات کا جواب بھی دیں۔ آٹا اور چینی بحران کے ذمہ داروں کے نام بتائے جائیں۔ عطا تارڑ بولے اگلا بحران کپاس کا ہوگا۔ دوہری شہریت چھپانے پر فیصل وابڈا کی نااہلی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وابڈا، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ فیصل وابڈا کو بطور وزیر کام سے فوری روکنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری، 24 فروری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ حیات آباد میں آپ نے ایک میٹنگ کی، بہت زیادہ ایم پی ایز اکٹھے کر لیے، پتہ نہیں 30-35 لوگ آپ کے ساتھ تھے جس سے اندر ہو گئے محمود خان۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ ہماری وہاں پہ میرے خیال میں تقریباً کوئی 89 کے قریب ہمارے ایم پی ایز ہیں۔
तो अगर 10-20 MPs इकट्ठे होके 95 है शायद आपके जो कंबाइंड हाउस है, जो जिसमें टोटल में वो बाकी भी कुछ 95 है, जिसमें इनडायरेक्ट को मिला के जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है 145 के हाउस में 95 आपके हैं और 50 MP सारी पार्टीज ऐड कर लें ऑपोजिशन की तो 50 हैं। एग्जैक्टली तो वो अगर 10-20 MPs मिला भी लें तो आया हुकूमत गिर सकती है या हुकूमत कोई गिरा सकता है? और स्पेशली अगर किसी लेकिन अगर 30 आपके साथ आ जाएं सपोज तो उनके 50 सारे एक ऑपोजिशन हो और वो गिराना चाहे तो 30 आपके साथ आ जाएं तो 80 आपके हो गए, उनके 95 में से 30 हट गए तो उनके 65 रह गए। देखिए जब तक प्राइम मिनिस्टर की और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के वो फाउंडर हैं, तो जब तक उनकी कॉन्फिडेंस है उनका किसी भी चीफ मिनिस्टर पे तो उसको कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये कि सिंपल क्यों आप नहीं समझते कि वहाँ पर अपोजिशन जमातें चाहेंगी कि PTI का एक राइवल फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए जैसा पंजाब में हो रहा है? नंबर्स ठीक है, नंबर्स बहुत मुश्किल है, नहीं होंगे, कभी भी पूरे नहीं होंगे नंबर्स। दूसरी बात अगर नहीं होंगे तो फिर आप क्या कर रहे थे? हम तो प्रेशर ड्रॉप बनाने का मकसद क्या था उसका? देखें होता है इस तरह है पॉलिटिक्स में कि मैं और शाराम 10 या 12 दफ़ा हम लोग गए महमूद खान के पास कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। और ये एग्जैक्टली जब उनको नॉमिनेट किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने हम तीनों को बिठा के महमूद खान को ये कहा कि ये तुम्हारे सीनियर्स हैं और तुम लोग सीनियर मिनिस्टर्स हैं। हाँ, और मतलब पार्टी में भी उस वक्त पार्टी में भी सीनियर्स थे। अच्छा, आप लोग कैसे सीनियर? महमूद खान ने कब ज्वाइन की पार्टी? महमूद खान ने तो बाद में की, लेकिन आपने कब की? मैंने तकरीबन कोई 2008 में की। और महमूद खान ने शायद कोई 11-12 में की होगी। तो बहरहाल मकसद ये है कि उस वक्त खान साहब ने बिठा के ये कहा कि ये आपने इकट्ठे मेजर डिसीजन इकट्ठे लेने हैं और मुझे कहा कि यू विल बी माई आइज एंड ईयर्स, जो कुछ हो तो आपने बताना है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में भी वो मुझे कहते थे कि तुमने बताना है, शाराम को कहते थे कि अगर कोई भी कैबिनेट में गलत बात होती है तो आपने उसको अपोज करना है। हालांकि चीफ मिनिस्टर उस वक्त खटक साहब थे, तो हमने उसी स्पिरिट को लेके उनसे हम 10-12 दफ़ा गए मिलने के लिए और सिर्फ एक मकसद के लिए गए कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि महमूद खान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जिनका फ़ायदा था कि अगर कुछ सिविल सर्वेंट्स, कुछ उनके भाई की कहानी, ये सब चीज़ें चल रही, MPs भी, कुछ मिनिस्टर्स भी बार बार उनको डराते रहे कि जी ये तो आपके खिलाफ ग्रुप बना रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये था कि जितना हम महमूद खान को कहेंगे कि जी ये आपके खिलाफ कर रहे हैं, महमूद खान हमें करीब करेगा। तो ये एक वजह बनी। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, प्रॉब्लम्स हैं और होती हैं, हर जगह होती है। फिर आते हैं, आप कहाँ फिट होते हैं? इनका तो पुराना झगड़ा चल रहा था, मतलब कि इनको चीफ मिनिस्टर बनना था, लोग एक्सपेक्ट करते थे, पार्टी में अखबारों में खबरें लग गई, लेकिन आप इस पूरी लड़ाई में कहाँ फिट होते हैं? देखिए मज़े की बात ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं आप कंसिडर करें टू बी अ ब्रिज बिटवीन आपने ज्वाइन कब की है पार्टी? मैंने की 2015 में। लेकिन उससे पहले आप मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा? बिल्कुल मैं था। वो कैसे थे? मैं तहरीक इंसाफ का कोएलिशन पार्टनर था। मेरी एक पार्टी थी जिसका आपने इलेक्शन खुद जीता? मैंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, 5 MP एक MNA लाया और यहाँ पे तहरीक इंसाफ का इलेक्शन तो हरा आपने तहरीक इंसाफ से 2013 में। नहीं, नेशनल भी जीता, मेरे चाचा जीते, मेरे चाचा MNA थे, ठीक, उस्मान तरक है, अभी भी हैं, तीसरी दफ़ा MNA बने हैं। हम उस वक्त 2013 में, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी थी तो हम अपने टिकट से जीते थे, तहरीक इंसाफ के अपने वो थे कैंडिडेट्स थे। तो 2015-13 में जब हम इलेक्शन जीते तो अनकंडीशनल हमने, क्योंकि हम आइडियोलॉजी पे और उस पे खटक साहब से, मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती भी, अच्छा, और वो भी, और प्लस आतिफ का बीच में था। परवेज खटक से आपके घर के अच्छे ताल्लुकात? मेरे वालिद साहब, इनका तो झगड़ा चल रहा है ना? ना झगड़ा तो अभी चल रहा है ना। पहले तो देखें, मेरे वालिद साहब की और खटक साहब की बड़ी पुरानी दोस्ती, और उस वक्त तो हम पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उनकी बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है। और खटक साहब को, तहरीक इंसाफ को, आतिफ को, उसमें ऑब्वियसली घर की बात थी। खान साहब के विजन को हम ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कर दें कि हमारे लाइक माइंडेड हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो। क्यों किया तहरीक इंसाफ? 2013 से 2015 तक नहीं किया आपने, किया नवंबर में जाके। मैंने ज्वाइन तब किया जब मैंने समझा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या कि ऑब्वियसली एक हदीस है, कहते हैं कि आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हो उससे पहले आप उसको, ये भी तो सकता है कि आप 2015 में ये असेस किया कि अब ये पार्टी ताकत में आ जाएगी और नवाज शरीफ साहब की ताकत मेल्ट कर। नहीं डॉक्टर साहब,
جب میں پارٹی میں شامل ہو رہا تھا اس وقت پارٹی سب سے غیر مقبول لیول پہ تھی 2015 میں کیوں کہتے ہیں اس وقت کوئی فیوچر مطلب کوئی چیزیں اس وقت 2 سال ہمارے بڑے ٹف تھے. پہلے 2 سال لوگ ٹیم نہیں تھی, پرابلم زیادہ تھے. دھرنے کی ناکامی کے بعد پارٹی غیر مقبول تھی. نہیں ناٹ دھرنے. سٹارٹ 13 سے 2 سال کے بیچ میں, کیونکہ نئے لوگ تھے, ایکسپیرینس نہیں تھا, مشکلات زیادہ تھی, اپوزیشن زیادہ تھی, ہر لوگ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کرے گی یہ وہ. ہم تو تحریک انصاف میں خان صاحب کے کہنے پہ, ان کی ویژن پہ, اور مجھے لگا اور میری ٹیم کو, میرے سارے گھر سارے لوگوں کو کہ جی ہماری ان کی سوچ ایک ہے اور مقصد ایک ہے. اور خان صاحب وہ سوچ ہے کیا؟ وہ سوچ ہے نیا پاکستان.